जित बोलिया पत पाइया सो बोलिया परवान। फिका बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान। जो तिस भावै से भले होर के कहन बखान। परम सम्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनों, आप जी वड्डे भागा वाले हो जो सत्कारयोग पूजनिक धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दी हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला शीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी सारे आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जित बोलिया पत पाइया सो बोलिया परवान। कविराज कवि संतोख सिंह जग्गे लिख रहे हैं कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कांसी के उन्होंने लोगों पंडित विद्वानों ज्ञान दे रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं कि कल दो पदे जिहड़े आप जी नाल साझे किए सन। सतगुरु जी दूसरे पदे विच कृपा करते हैं कि कौड़ा नहीं बोलना चाहिए, फिक्का नहीं बोलना चाहिए, बस वो बोलीए कि जिंदे नाल इज्जत मान कुछ बने। बाबा बोली है पत होए। अज सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी तीसरे पदे विच फिर बख्शिश करते हैं कि देखो जे तुसी चाहते हो मन दे विच शांति आवे, मन टिके, तो सतगुरु जी ने पावन बचन किते। जित बोलिया पत पाइया सो बोलिया परवान। कि बोल वो बोलीए जिंदे नाल संसार दे विच भी इज्जत मिले, पत मिले, तो जिहड़ा बोलिया होया साईं दे दर ते भी प्रवान। हुण बोलिया होया की है? परमेश्वर का नाम और वो चंगे गुण जिन्हों बाबा भगत फरीद जी ने पावन बचन कहे ने। निमन सुअखर खवन गुण जिहबा मणिया मंत ये त्रै भैणे वेसकर तामस आवी कंत। ये तीन गुण आ जाए तो दुनिया दे विच ते पत मिलेगी। बाबा फरीद जी कहते हैं रब के घर विच भी बड़ा सन्मान है, उत्थे भी पत मिलेगी, उत्थे भी इज्जत मिलेगी। इस करके गुरु साहब जी कहते हैं भाई वो बोलीए जिहड़ा बोलिया होए साईं दे दर ते प्रवान भी हो जाए तो संसार विच भी इज्जत पत मिले। फिक्का बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान। ते धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अपने आप को अपने मन को संबोधन होकर कह रहे हैं कि मूर्ख मना देख फिक्का बोल जिहड़ा है ना विगुचना, ये फिक्का बोल बोल के हमेशा खुआर होता है। तो फिक्का बोल बोलने वाले तो भी दूर ही रहना चाहिए। धन गुरु नानक साहब जी का पावन बचन है, मूर्ख मुँह पवै गंड मार। ਜਾਂ सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने कि मूर्ख स्यों बोले चख मारी। कि मूर्ख नूं जे समझाउण दा यतन भी करिए तो उन्हें समझना थोड़ी है। जे पता ही बंदा है ही मूर्ख है ही पिक्का, ये है ही कौड़ा रस सुक्या पिया है, तो इवें दे कौड़े तो रुखे बंदे नाल बोल के चाकी मारनी है। सतगुरु जी कहते हैं
कि मूर्ख मना अनजान मना इस गल नूं समझ के फिक्का बोल बोल के खुआर होईदा है। जो तिस भावै से भले होर के कहण वखाण। हाँ, धन गुरु नानक देव सच्चे पासे फिर बख्शिश करते हैं कि भी जिन्हों ने अपने फिक्के बोल ते कंट्रोल कर लिया, जिन्हों ने मिठे बोलों नूं अपने जीवन का आधार बना लिया, तो जिन्हों ने परिपूर्ण परमात्मा के नाम नूं त्याया है। कहते सच जानियो जो तिस भावै से भले, वो जे मेरे गुरु नूं रब नूं परमेश्वर नूं पा जाए तो सब तो चंगे वो ने, सब तो भले वो ने। तो ऐसे जिहड़े जपण वाले ने भले ने, कहते ने होर के कहण वखाण। उन्हां दे बारे होर की आख्या जा सकता है कि उन्हां दे बारे जो भी कुछ कहिए उन्हां दे बारे क्या होया वही घट है। तिन मत तिन पत तिन धन पल्लै, जिन हिरदे रहा समाए। तो जेड़े मेरे परमेश्वर नूं भाजन, और देखो दुनिया का हर एक मनुख ये चाहता है कि मेरी पत भी बनी रहे, मेरी मत भी जी ठीक ठाक रहे, तो चार पैसे जोड़े वो भी जेब के हर वेले रहे। पर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं, सिखा जे तू चाहता है कि मत भी उच्ची रहे, भावें अरदास में रोज़ गुरु साहब तो मंगने तो आप जरूर हाँ कि सिखां दा मन नीवा मत उच्ची। जे तू चाहना कि सचमुच मत उच्ची रहे, पत बनी रहे, धन भी रहे, तो फिर कहते हैं इक्को काम कर, उस परिपूर्ण परमेश्वर के नाम नूं हिरदे च वसा। सतगुरु कहते हैं जिन्हों ने वसाया है उन्होंने मत उच्ची है, उन्होंने पत भी है, उन्होंने पल्ले धन नाम धन भी है। जिन हिरदे रहा समाए, जिन्हों के हिरदे विचों समा गया। तिन का क्या सलाहना अवर सवालियो काए। हुण सतगुरु जी कृपा करते हैं कि उन्होंने पल्ले, जिन्हों के पल्ले नाम है, उन्होंने सिफत सलाह होर की करिए, जेड़े आप ही रब नूं जप के रब का रूप हो जाने। जिन्हों गुरु साहब जी कहते हैं कि जिन हर जपिया से हर होए। उन्होंने सिफत कहण तो परे है, उन्होंने सिफत उन्होंने बयान की नहीं जा सकती। पर नाल गुरु साहब जी कृपा करते हैं, नानक नजरे बाहरे राचे दान न नाए। अखीर ते धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि जेड़े मेरे परमेश्वर जी नज़र के थले नहीं होते, भाव कि जेड़े अपने आप दे विच हंकार दे विच आके जीवन बतीत करते हैं, राचे दान न नाए। उन्हों का मन ना नाम दे विच ते ना दान दे विच, कदे इस पासे आउंदा ही नहीं, तुरना चाहते ही। और ये सतगुरु जी के पावन बचन ने ना, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने एक पावन बचन किया है कि तीर्थ बरत अर दान कर। और कई बार साढ़े सज्जन कह जाते हैं दान करने का की फायदा है। ये दान किया हुआ किसी लेखे लगता है, पर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उत्थे थोड़ी कहा भी दान ना करो। गुरमत है नहीं, गुरमत कहते भी लोड़वंद की जी मदद है वो करनी चाहिए है। सिखां का तो जोड़ा धर्म का मुढ़ कह लियो तो है ही इतों कि किरत विरत कर धर्म की, खट खिलावन कार करे ही। तेरे पल्ले कुछ होवेगा तो किसी की मदद करेंगे ना, काम भी करना है तो किसी की मदद भी करनी, दान भी करना है। पर जे दान करके अंदर होमे आ जाए, हंकार आ जाए, तो फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं उवें दी कीती हुई मदद, उवें दा किया होया दान, फिर तो इस तरह जिवें हाथी नूं नवा लिया तो दान कर लिया। ना हाथी नूं नवाउण दा कोई लाभ है तो ना तेरे फिर दान किए हुए का लाभ है। जे करके किसी की मदद करके उन्होंने जिताई जाना, अंदर मैं आ जाना। नहीं, सतगुरु जी कहते हैं ये भी गुरु की कृपा तो बिना इस पासे दान दिता भी नहीं जा सकता। और कई बार उदाहरण बंदे बड़े देंगे कि उनके कोल तो चलो है, वो दसवंध कढ़ दिंदा है, पर देखो जिन्हों को है करोड़ा भी 1 रुपया नहीं देंगे।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੋਹਰਾ ਮਨ ਕੇ ਮੁਨ ਸਭ ਹੈ ਸੁਣੋ, ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੈ ਲਪਟਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਨਸਫ ਆਪ ਬਣੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੁਨਸਫ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਬਣੋ, ਇਨਸਾਫਗਰ ਤੇ ਬਣੋ, ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਤਾਹੀਂ ਕੇ ਰਸ ਮੈਂ ਪਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਰਸ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਰਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਗਿਣੇ, ਕਿ ਰਸ ਸੋਨਾ, ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਰਸ ਪਰਮੜ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ, ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮਿੱਠਾ, ਰਸ ਮਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਕਿ ਮਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੜਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਏ ਕੋ ਜਾਨੋ, ਪਟੇ ਬਾਜ ਇੱਕ ਸੂਰ ਪ੍ਰਮਾਨੋ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਆਮ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਿਆਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਟੇ ਬਾਜ ਇੱਕ ਸੂਰ ਪ੍ਰਮਾਨੋ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਟੇ ਬਾਜ ਨੇ, ਪਟੇ ਬਾਜ ਕਹਿ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਟ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਗੱਤਕਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੱਤਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਿਆ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੇ ਨਿਸਲ ਝੂਠੀ ਲਖਣੀ, ਹੋਤ ਸਫਲ ਦੂਸਰ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਟੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਪਟੇਬਾਜ਼ ਇਹ ਭਾਂਤ ਚਲਾਵੈ, ਜੈਸੇ ਅੰਗ ਛੂਹਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਤਕੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾ, ਵੱਢਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੜੀ ਖੂਬ ਚਲਾਈ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਤਨ ਰਹਿ ਬਣਿਓ ਬਣਾਇਓ, ਸ਼ਸਤਰ ਘਾਵ ਕੋ ਛੂਹਣ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੇਤ ਜੀਵ ਕਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਣ, ਪੜਤ ਸੋ ਇੱਕ ਨਹਿ ਕਰੇ ਕਮਾਵਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੀ? ਗੱਤਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇਤ ਜੀਵ ਕਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਣ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪੇਟਾ ਦੇਣਗੇ।
ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਖੇਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਤ ਸੋ ਇੱਕ ਨਾ ਕਰੇ ਕਮਾਵਣ। ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਉਸ ਗੱਤਕੇਬਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੇ ਕੋ ਨਿਸਫਲ ਐਸੇ ਜਾਨੋ ਜੈਸੇ ਘਨ ਜਲਹੀਨ ਪਛਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਕਮਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਫਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੂਰਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਲੱਭ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਲੋਭ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਘਨ ਜਲਹੀਨ ਪਛਾਨੋ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਘਣੇ ਬੜੇ ਹੋਣ, ਗਰਜਦੇ ਬੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਨਿਰੇ ਹਵਾ ਹੀ। ਪੂਰੇ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਜਦੇ ਨੇ ਬਰਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਨਾ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਟੇ ਬੜੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਸੂਰ ਸੰਤ ਇਸ ਰੀਤੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਸਤ ਸੰਗ ਸਪ੍ਰੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗੱਤਕੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਦੀ। ਸੰਤ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਇਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਬਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਪੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੂਆ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ, ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਸਤ ਸੰਗ ਸਪ੍ਰੀਤੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਜਾਣੇ ਵੱਡ ਅਗਿਆਨ ਆਰਾਤੇ, ਤੇ ਕੋ ਹਨਨ ਕਰੇ ਪਰ ਭਾਂਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੇ ਵੱਡ ਅਗਿਆਨ ਆਰਾਤੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਔਗਣ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਲੇ ਪ੍ਰਕਾਤ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੇਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਘਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਜਨ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਗੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ ਹੀ ਉਹ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਗ ਜੋ ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕਿ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ।
ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਨ ਕੇਰੇ, ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨ ਲਾਵੇਂ ਦੇਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਜੋਧੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਾ ਲਈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਵੇ, ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਛੇਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਸੂਰਨ ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਪੁਨ ਇੱਕ ਔਰ ਸੁਣੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਮ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਤੇ ਸੋ ਸ਼ਸਤਰ ਸਮਾਨਾ, ਮਨ ਰੂਪੇ ਪੜ ਕੇ ਹਰ ਜਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਨੇ। ਮਨ ਰੂਪੇ ਬੜ ਕਹਿਰ ਜਾਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਢਣਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਉਦੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਮਾਰੇ ਤਿੰਨ ਨਿਕਸੇ ਨਾਮੂ, ਬੜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਅਬਰਮੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਜੇਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਾਏ, ਪੜੇ ਲੋਹਾਰ ਸਮਾਨ ਸਦਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਟੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਤੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਹਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਸੂਰਬੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਏ ਵੀ, ਵਰਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਵਰਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਯੋਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਡਤ ਤਿਨ ਟੀਕਾਕਾਰਾ, ਸਿਕਰੇ ਕਰ ਸੇ ਲਿਹੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਲੋਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੀਏ ਮਨ ਕਾ ਮਾਰਨ, ਸੇ ਜੋਦਾ ਹਥਨੇ ਹਥਿਆਰਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੁਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਯੋਧੇ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਪੜੇ ਜੀਵ ਕਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੇਚਣ ਹਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਮ ਸੋ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਹੀ ਤਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ।
ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਉਪਮਨ ਜਿਸਨੇ ਮਾਰਾ, ਬਿਥਰੇ ਨਾਮ ਤਾਹੇ ਦਿਸ ਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਹੇ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਰੂਪੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਮਕਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਕਹਾਵਤ ਸੋ, ਕੂਰੇ ਨਾਮ ਅਪਰ ਸਭ ਕੋ। ਅਸਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈ ਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੂੜ ਕੁਬਾੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਰੇ ਨਾਮ ਅਪਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਕੂੜ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਕਰ ਬਚ ਰਾਸੀ, ਬੋਲੇ ਬਹੁਰ ਕੁਸ਼ਲ ਜੇ ਕਾਂਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੁਰੀ ਮੈਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵਤ, ਮੁਕਤ ਹੋਤ ਸਭ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਂਸੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਖੈ ਮਹਾਤਮ ਕਹਾ, ਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਜਾਵੇ ਸਿਵ ਜਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਤਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਥਲ ਕੇਰੀ, ਸ਼ਬਣ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਮਹੇਰੀ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਜਗ ਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਬਚਪਨ, ਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਂ ਜਬ ਆਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਆਉਣਾ ਸਭ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਰਤ ਦੇਤ ਪਿਨਾ ਕੇ ਗਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੋਕ ਹੋਤ ਇਹ ਥਾਈ, ਲਖੋ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਅਧਿਕਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਥਲ ਕੋਈ, ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਥਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਕਬੀਰ ਕਾਸੀ ਥਲ ਤਿਆਗਾ, ਮਗ ਮੈਂ ਬਸਾ ਨਾਮ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਰਨ ਵੇਲੇ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਤ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਭਗਤ ਵੀ ਮਰ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੜੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਗਏ ਹੀ ਉੱਧਰ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਹੜੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮਨੋ ਕਠੋਰ ਮਰੇ ਬਨਾਰਸ, ਨਰਕ ਨਾ ਬਾਂਚਿਆ ਜਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਮੰਨੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਰੈ ਹੜੰਬੈ, ਸਗਲੇ ਸੈਣ ਤਰਾਈ। ਪਰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਹੜੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਮੇਲੇ ਗੇਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਥਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ,
जे रब का नाम चेते है तो सच जाने उनका मरना भी सफल है, तो जे नाम चेते नहीं भावें धरती किहड़ी भी होवे। जिथे गुरु साहिब जी पावन बचन ये कहते हैं कि शुभ अमला बाजो दोनों रोई, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो। जे अमल शुभ नहीं, धरती जिथे जिहड़ी मर्जी होवे, थां जिहड़ी मर्जी होवे, तो फिर वो दुख नूं भुगने पैणगे। पर जे नाम चेते है फिर गुरु साहिब जी कहते हैं सचमुच परमेश्वर के दर ते जाता है। और गुरु साहब ने उत्थे कृपा की, कहते जानो एक मोख को दाता, सतनाम सब जग बख्याता। इस करके भाई जे कोई मुक्ति का दाता है ना, वो केवल एक परमेश्वर है, एक कोई दाता है, वो जिंदा नाम सत है। सतनाम सब जग बख्याता, सारे संसार में तो प्रसिद्ध है ना, जिंदा नाम सत है, कोई मुक्ति का दाता है। और किसू ते मोख ना होए, कोट उपाओ करो जे कोई। भाई होर किसी पासों कोई मुक्ति नहीं मिलनी, ना किसी विशेष थान देनी है, ना किसी विशेष तीर्थ नहीं देनी है। ये जो मुक्ति मिलनी है ना, विकारां तो जिउंदे जी मुक्त होना है, तो वो केवल एक परमेश्वर का नाम है। सुन कर पंडित कहत पे है, नेक हर नाम कौन नाम है मुक्त दा, सो कहिए अभिराम। हुण ये सुन के पंडितां ने एक सवाल होर किया, सतगुरु जी फिर हरि दे नाम ते निक ही ने, वो केड़ा नाम है जिन्होंने जप के मुक्ति मिलती है, उस नाम बारे भी दस दो। क्योंकि सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने, रब दे नाम कर्म नाम वर्णत सुमत। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी कहते हैं कि जिमें जिमें तो रब के काम वेखे कर्म वेखे लोगों ने नाम रख दिता। नाम तो बेनती ने पर है तो कोई। उन्हें ना सवाल किया, नाम बड़े ने फिर जपीए किहड़ा। श्री नानक पुन बैन उचारे, जोनो का सब पार उतारे। धन गुरु नानक साहब जी ने एक उदाहरण दी, कहते भाई नदी दे विचों पार होना होवे, कई बेड़ियां खड़ियां हो, जिहड़ी बेड़ी ते तर जो उन्हें तो पार कर ही देना है, किसी ते भी चढ़ जाओ। पुन जिस नौका पर चढ़ को, तेह को पार उतारे सो। हुण कईयां दे विचों चढ़ना तो एक ते पैना है, एक ते चढ़ो उन्हें पार कर देना है। तिस ही संग ताहे को नामू, उतरे पार पाए सुख धामू। इस तरह परमेश्वर का नाम है कि जिहड़ा तुहानूं लगदा ये ठीक है, वो ही सही। ताई तो बाबा कबीर जी ने पावन बचन कहे कि उस रब नूं कोई खुदा कह ले, कोई बिठल कह ले, कोई अल्लाह कह ले, कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे कोई सैया, कोई अल्लाह है। उन्होंने सिमरो तो सही, किसी नाम नाल भी जानो, बस जिहड़ी बेड़ी ते चढ़ जाओगे वो बेड़ी ऐसी है कि उन्हें पार उतारनी है। इस तरह गुरु साहब जी ने उपदेश दिता है। उपदेश दे के गुरु साहब जी उत्थों उन्होंने सिक्खी की दात बख्श के फिर अगे जाते हैं जगन्नाथपुरी। वो अगला अध्याय, अगला प्रसंग कल शुरू करेंगे। हुई भुलों की खिमा। आओ 1-2 मिनट होर हाजिरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहे गुरु वाहे गुरु